عبداللہ سعید کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آنے کے لیے، اور ہمارے حبیبی چینل عبداللہ سعید کو پروموٹ کیجیے سب۔ وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، لدھڑا شریف اور اطراف سے تشریف لانے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتوں کو تہرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں دینے والوں کو زندگی دینے والے نبی، یتیموں کو انگلی پکڑا دینے والے رسول، بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین، سدرہ سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لامکاں کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرائیں بآواز بلند۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ، ایک بار آؤ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم اللہ، میں اپنے نردھارت سمے سے 25 منٹ ویلمب سے بیٹھا ہوں، جس کے لیے مجھے کھید ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں، اور جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا ہے۔ ایک شاندار خطاب خطیب اہل سنت حضرت مولانا غلام ربانی صاحب کا سماعت فرمایا، اور ان کے بعد شاعر اسلام کو بھی آپ نے سنا، سید تیغ علی صاحب، بڑا اچھا نام ہے۔ مظفر پور بہار میں ایک اللہ کے ولی کا نام تیغ علی، غالباً اسی نسبت سے ان کا بھی نام ہے، اور یہ علی کی تیغ ہے، یہ رات بھر تیغ چلتی، ہم کو ٹائم ہی نہ ملتا۔ بہرحال دو مصرے حاضر ہیں۔ تیغ علی صاحب کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بھی میری طرح نہیں ہے۔ دیکھیے گا امام صاحب،
اب آپ لوگوں کی تو آواز بھی کھل جائے گی. دو مصرے سنتے ہیں. نامزد صاحب دیکھیے ماشاءاللہ آپ کو اشارت ہو گیا. فرمایا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. فرمایا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو مصرے اور سنیے محبت سے. دلوں میں بغض علی، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. ان للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ و انا الیہ راجعون. چار مصرے اور آپ سننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں. اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں. پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں ہم. پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں ہم. چار مصرے اور سنیے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا سچا وفادار کون ہے؟ سب دعوے کرتے ہیں. چار مصرے میں دیکھیے گا. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. پریشان مت ہوئیے گا. یہ میں جو ہے نا شیطان والی نہیں ہے. اس میں پوری قوم شامل ہے. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ، قبروں سے پوچھ، اصل زمیندار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ، اصل زمیندار میں ہی ہوں. اور شعر سنیے گا. دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا. دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا. مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. حضرات آج ہم اور آپ سب آستانِ عالیہ شہنشاہ چھتیس گڑھ کے احاطے میں موجود ہیں. میں نے تاریخ میں ہندوستان کے باہر کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے لیکن اتنا اچھا جلسہ دار نہیں دیکھا جو آج لتھڑا شریف میں دیکھ رہا. چینل والوں کو چاہیے کہ جلسے کے اوپر کا حصہ بھی وہ کورن میں لا کر کے بتاویں کہ واقعی چھتیس گڑھ میں لتھڑا شریف میں جلسہ ہو رہا. حضرات ایک بات اور توجہ کیجئے گا. یہ محفل جس میں ہم ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں محب محترم برادر طریقت صوفی باصفا حضرت سفیر الدین صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. نور اللہ و مرددہ.
ان کے مرکب میں اللہ نور و رحمت کی بارشیں فرمائے. ان کے عزیز بیٹے گلشیر میاں اور نور الاسلام کی طرف سے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے باپ کی طرف سے ابن نبی کا ذکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ اس محفل کے صدقے میں مرحوم کی گناہوں کو بخش دے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کے درجوں کو بلند فرمائے. محترم سامعین کرام, بہت پیار اور محبت سے بتائیے, میں یہاں سے چالو ہوتا ہوں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. شہنشاہ چھتیس گڑھ حضرت سید انسان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پہلے ایک بار میری عرس میں حاضری ہوئی تھی. کئی سالوں کے بعد دوبارہ آیا ہوں. بڑا کام ہوا ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا عمدہ ماحول ہے. اللہ سب کی, خادموں کی, انتظامیہ کی, ان علماء کی, اہل مدارس کی, سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر عطا فرمائے. ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جلدی بولو. اب آپ تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہندوستان کہے کہ بھارت کہے کہ انڈیا کہے. کچھ انڈیا میں چکر میں ہیں, کچھ بھارت کے چکر میں ہیں, اور ہم تو تینوں کو اپنا ملک مانتے ہیں. یہ ہندوستان ولیوں کا ملک ہے, صوفیوں کا ملک ہے, بزرگوں کا ملک ہے, درویشوں کا ملک ہے, اللہ والوں کا ملک ہے. یہی وجہ ہے پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے, مگر جو درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کی سعادتیں ہندوستان کو حاصل ہیں وہ کسی دوسرے ملک کو حاصل نہیں ہے. اسی ملک میں جب پہلا سفر خواجہ خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اور دلی کی زمین پر قیام فرما لیا. تنہا نہیں, ساتھ میں 40 اولیاء کرام, قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات گرامی جن کے لوگ چہرے دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ساتھیوں مصلی بچھاؤ, دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لذت حاصل کرنا چاہتی ہے. فقیروں اور درویشوں کا مصلی بچھ گیا. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہونے لگا. مخبروں سے برداشت نہ ہوا. حاکم دلی کو خبر دے دی کہ فقیر آیا ہے اور اس کا انداز زندگی کچھ اس طرح ہے, اگر دلی میں ٹھہر گیا تو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اب ایک کون ایسا ہے جس کو اپنی کرسی سے محبت نہ ہو. ہمارے ملک کے نیتا تو اپنی کرسیوں کو جنتا کی لاشوں پر رکھتے ہیں. اس سے بھی برداشت نہ ہوا, پوری فورس بھیجا کہ جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کر لاؤ. یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لایا, جو انسانیت اور مانوتا کا پاٹ پڑھانے آیا. کمانڈر پوری فوج لے کر غریب نواز کے سامنے آئے. ساتھیوں سے بولا ٹھہرو, شکلیں دیکھو, چہرے دیکھو, انڈین نہیں ہیں, باہر سے آئے. وہ سمجھ گئے کہ باہر سے آئے ہیں تو بھارت کی زمین لینے آئے ہیں, مگر ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا بھارت کی زمین لینے نہیں آیا تھا, وہ تو مصطفیٰ کا دین دینے آیا تھا. کمانڈر قریب آ گیا, کہا ساتھیوں حملہ مت کرنا. یہ حملہ کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو ماتھے کی نظروں سے درشن کرنے کی چیز ہے. کہا بابا آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے, چلنا بہت اچھا لگتا ہے, بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. چلتے ہیں تو نگاہ جھکی رہتی ہے, نیچی رہتی ہے, کھاتے ہیں تو دسترخوان لگا رہتا ہے. ہمارے ملک میں ایسے کلچر کے لوگ نہیں رہتے. آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو, میں دین مصطفیٰ کا معین ہوں اور مدینہ الرسول کا مسافر ہوں. پوری دلی سمجھ گئی کہ جب
कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए बाबा से बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब की सब मुशर्रफ व इस्लाम हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। नोट करो, इस मुल्क में इस्लाम फैलाया है ख्वाजा गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, इस्लाम फैलाया महबूब इलाही ने, इस्लाम फैलाया साबिर कलियरी ने, जिंदा शमगार वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजबऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याह्या दुलैरी, अलाउल हक पटवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माही, बाबा ताजुद्दीन, बाबा बहाउद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सादार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। नोट करो, इस्लाम फैलाया सैयद इंसान अली ने। कहने की इजाजत दो, इस मुल्क में इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने और भारत में बचाया इमाम अहमद रजा ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया, उलमा अहले सुन्नत। इसलिए तो मैं कहता हूँ प्यारी कौम, काइन मौलवियों के चक्कर में हो, अरे न इस्लाम फैलाने वाले वलियों को भूलो और न इस्लाम बचाने वाले आला हजरत को भूलो। अब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरे मुल्क को आगाह करना चाहता हूं और ये मेरा पैगाम आप सबको पहुंचा दीजिएगा कि भारत में जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमान कहलाते हैं, ये भारत का इस्लाम हमको बाबा ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला। ये भारत का इस्लाम हुमायूं और जहांगीर से नहीं मिला। ये भारत का इस्लाम हमें राजाओं ने नहीं दिया। भारत का इस्लाम हमें फकीरों ने दिया है, दुर्वेशों ने दिया है, रानियों ने दिया है। और हज़रात एक बात सुन लीजिए मोहब्बत के साथ, बोलो पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है ना आपका? आखिर अहले सुन्नत वल जमात में लोग आला हजरत के इतने दीवाने क्यों हैं? जी समझ रहे हो? जो मुरीद हैं वो भी दीवाने, और उनका दीवाना होना समझ में भी आ रहा है, मुरीद है जी, दाखिली सिलसिला है, उनके सिलसिले के आला हजरत मुरीद से आला। लेकिन जो वहां से मुरीद नहीं है, जैसे हमको ले हम तो कचौजा से मुरीद, लेकिन आला हजरत से मोहब्बत है क्यों? आला हजरत से इतना प्यार है क्यों? तमाम तर मुसन्निफीन को, मुअर्रिखीन को आप पढ़ डालिए, मगर आला हजरत की खुसूसियत और शान ये है कि जो आला हजरत तहकीक पेश करते हैं, उस तहकीक को दिल भी कबूल कर लेता है और दिमाग भी कबूल कर लेता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई जरूरी है किसी बात को दिल कबूल करे और दिमाग भी कर ले? और दिल कबूल कर लेता है, दिमाग चलता रहता, कभी दिमाग मान जाता है, दिल मुतमईन नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा पर, जब वो तहकीक करते हैं, चाहे मसला ईमाने अबू तालिब का हो, चाहे बात हजरते अमीर माविया की हो, और चाहे मामला यजीद जैसे पलीद का हो, आला हजरत जब तहकीक करते हैं तो हम सुन्नियों का दिल भी मानता है, दिमाग भी मानता है, गोया हम सुन्नियों का दिलो दिमाग दोनों मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, अल्लामा हाशिम साहब कानपुरी। बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ,
बड़ी दिलचस्पी से मेरी बात सुनने की सादत हासिल कीजिएगा। ये तमाम औलिया किराम के मज़ारात हैं, इस मुल्क से हम क्यों ना प्यार करें, बोलो। और सिर्फ यही वजह नहीं है, आज हम एक आजाद वतन में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क को आजाद कराने में जहां हिंदुओं ने, गैर मुस्लिमों ने कुर्बानियां दी हैं, वहीं सबसे बढ़ चढ़ करके कुर्बानी मुसलमानों ने दी। बस हमें अफसोस है कि हमारा नौजवान हिस्ट्री नहीं पढ़ता। तुम अपनी तारीख भूल गए हो, पढ़ो इस वतन को, क्या क्या कुर्बानी हमारे उलमा ने दी हैं। हजारों की लाशें दरख्तों पर काट के टांग दी गई हैं, तब भारत आजाद हुआ। हमारी माएं बेवा हुई हैं, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, तब भारत आजाद हुआ है। बहादुर शाह जफर के दस्तरखान पर 2 बच्चों के सर काट करके नाश्ते में रखे गए थे, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादी फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज नासमझ लोग कह देते हैं कि मदारिस अरबिया जो हैं वो आतंक के अड्डे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैं उन्हें मदरसों में आने की दावत देता हूं। आओ कभी मदरसे आओ, चलो आगे मथुरा शरीफ किसी सेठ को बुलाओ, हमारे खादिम साहब बैठे हैं, इनसे कहिए 5 किलो सेब ले लें और चले मदरसे के हॉस्टल में, और वहां चल के बच्चों को बुला लें और कह दें बच्चे ज्यादा हैं, सेब कम है, जरा चाकू ले आओ, फांक करके तुमको तकसीम कर दिया जाए। कारी साहब मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो यार, ये लोग भी मदरसे में पढ़े हैं, पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अबे वो कौन जो कभी कभी ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो। इतनी कमजोर कौम हथियार उठाएगी। सुनो, तुमने मदरसों को समझा नहीं है। अगर भारत में ये अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। इसी मदरसे की चटाई पर बैठकर अंग्रेजों के पराक्षर हुआ दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी ने। और जब आपको काले पानी की सजा दी गई और इंडमान जजीरे में ले जाकर के उतार दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया, तो उस वक्त भी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। तो जानते हो अंग्रेजों ने क्या कहा था? अल्लामा साहब, ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कागज मिलेगा न कलम मिलेगा। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, तुम मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। इमाम फजल हक ने कोयला को कलम बना दिया और कपड़े को कागज बना दिया। अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब निकल। और जब इनका जनाजा निकल रहा था जेल के अंदर से, तो उस दिन घर वाले मुलाकात के लिए गए थे। तो जेलर ने इनको बताया कि अब कहां आए हो, तुम्हारे बेटे का तो जनाजा जेल से निकल गया। तो घर वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया था, कम से कम हमारा बेटा वतन पर कुर्बान हो गया। मुसलमानों को चैलेंज करने वालों, आंखें दिखाने वालों, हमने कितनी कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोड़ भी जब काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे, तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी, एक हाथ में तवारीख हबीबिल्लाह और एक हाथ में इल्म सेवा। जानते हैं, ये दोनों किताबें आज अरबी मदरसों में दाखिले निसाब में पढ़ाई जाती है। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचुरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। इन्होंने कुर्बानी दी है, तब भारत आजाद हुआ है। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता? मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजूद था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। मौलाना हसरत रूहानी, और सबसे बड़ी बात उलमा की तवज्जो,
یہ جتنے ملک میں قربان ہونے والے علماء تھے سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت. بھارت کی آزادی میں قربانی دینے والے مولانا حسرت موہانی، یہ وہی حسرت موہانی ہے جنہوں نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. محمد علی جوہر نے تو کہا تھا ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے لوگوں کو قرآن تک پہنچایا ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شاعری نے لوگوں کو صاحب قرآن تک پہنچایا. تو ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے قربانیاں دی ہیں تب بھارت آزاد ہوا ہے. بولو میری باتوں کو یاد رکھو گے؟ ارے گوگل کرو، ہسٹری پڑھو، تاریخ دیکھو. ہمارے ان علماء نے قربانیاں دی ہیں تب بھارت آزاد ہوا ہے. ہمارا خون بہا ہے بھارت کی مٹی میں تب بھارت آزاد ہوا ہے. اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کے کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ زمیندار ہیں، حقدار ہیں. ایک بات اور بتاؤ محبت کے ساتھ، 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا. بولو یاد ہے نا؟ نوٹ کرو، 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، لیکن 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق شہر مکہ میں عبداللہ کے مکان میں خوشبو میں بسے ہوئے ناپریدہ ختنہ کیے ہوئے حالت سجدے میں جب میرا پیغمبر پیدا ہوا تو سارا جہان آزاد ہوا ہے. ایک بات مسلمانوں میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، اگر 100-200 آدمی نے میری بات سن لی اور دوسرے تک پہنچا دیا تو الحمدللہ پوری محنت میری وصول ہو گئی. محبت کے ساتھ مجھے بتاؤ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف ہندوستان کی نہیں. آج جب جنتا کو، پبلک کو، عوام کو اپنا حق لینا ہوتا ہے حکومتوں سے تو پبلک کیا کرتی ہے؟ ہاتھ پھیلا کر کے بھیک کی طرح مانگتی ہے. دھرنا پردرشن، آندولن. دیکھو آپ کا چھتیس گڑھ اور علاقہ دیکھو، سال 2 سال میں کہیں نہ کہیں کی ریل کی پٹری اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے. آندولن چل رہا ہے. بنگال چلے جاؤ، ہر سال بنگال بند، لال لال جھنڈا لیے انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. ان سے پوچھو کیا ہوا دادا، تو بولے گا امینا پوچھو، آگے والے سے پوچھو. ہم کو نہیں معلوم، ہمیں تو نیتا جی نے کہا تھا ڈنڈا لے لو، جھنڈا لے لو، ہم روڈ میں نکل آئے. پورے ہندوستان میں آندولن ہوتا ہے. کسانوں کی تحریک دیکھو، پہلوانوں کی تحریک دیکھو. گویا جب حکومت سے حق لینا ہو تو پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرو تب حق ملتا ہے، اسمبلی میں جاؤ تب حق ملتا ہے، جنتر منتر جاؤ تب حق ملتا ہے، میدانوں میں دھرنا پردرشن کرو تب حق ملتا ہے. حکومتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک کی طرح مانگو تب حکومتیں حق دیتی ہیں. یہ پوری دنیا کا ماحول ہے، مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر، قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پر. میرا رسول مکے اور مدینے کی چٹائی پر جلوہ گر ہے. نبی کے سامنے نہ کوئی دھرنا ہے، نہ پردرشن ہے، نہ آندولن ہے، نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی اپیل ہے، نہ نبی سے کوئی مانگ رہا ہے، نہ نبی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے. مگر کتنا مہربان ہے میرا پیغمبر اس پورے سماج پر کہ بغیر مانگے غریبوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، لاوارثوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، کمزوروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بیماروں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بچوں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، محلے کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، وطن کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، خاندان کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، بڑوں کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ، چھوٹوں کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. ارے وہ بیٹیاں جو پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی ان کو زندگی کا حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. سماج کی وہ بیوہ عورت جس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اپنی زندگی کا پہلا نکاح بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے کر کے بیواؤں کو حق دے رہے ہیں مصطفیٰ. ہمیں انسان تو انسان، میرا رسول جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندوں تو زندوں،
घंटे में ले रहा है, मरना ही नहीं। अब इतना कंफर्म टिकट, सिर्फ डेट नहीं मालूम, कोई बचेगा? अच्छा जितने बूढ़े जो ज्यादा से ज्यादा जो बूढ़ा बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेगा। ये कौन बोल भी आया मरने की बात करने वाला? मरना है ना, बिल्कुल मरना है। याद करो वो दिन जब हमारा तुम्हारा लाशा आंगन में रखा हो, रूह निकल जाएगी, समाज रो रहा होगा, खानदान बिलख रहा होगा, दुनिया तड़प रही होगी, घंटे 2 घंटे, उसके बाद जानते हैं क्या हश्र होगा? पहला काम तो ये होगा कि रूह निकलते ही घर वाले हमारा नाम बदल देंगे। नाम क्या था? अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुलसलाम, फजलुर्रहमान। रूह निकल गई, मैयत रखी, जनाजा रखा, मरहूम लेटा, कहां का गुरूर, कहां का घमंड, कहां की दौलत, तेरे ही घर वालों ने तेरे ही आंगन में नाम बदल डाला। अपनी हैसियत देखो, अपने को मिटा दो, तुम्हारा नाम खुदा दुनिया में कर देगा। देख लो सैयद इंसान अली को, अपना वजूद अल्लाह की राह में मिटा दिया, जमाना सलाम कर रहा है। तुम किस गुरूर और घमंड में हो? बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है, और कोई बड़ा होने का दावा न करे, बड़ा अल्लाह ही है। एक बात बता दो, नाम घर वालों ने बदल दिया, ये अंगूठी उतार लेंगे, कुछ रह जाए घड़ी खोल लेंगे, लाओ नहलाने का इंतजाम करो, 4-5 घंटे काफी है, पानी गर्म हो गया, कल लेटा दो। कहां लिटाए जाओगे नहलाने के वक्त मालूम है? पटरे में। बोलो, याद है? देखा है किसी को? कहां लिटाए जाओगे? अब एक बात और बताओ, ये पटरा आएगा कहां से? बता सकते हो? किस पटरे में लिटाए जाओगे? आजू बाजू में जो मस्जिद होगी ना, ये पटरा उसी मस्जिद से आएगा। लिटा दिए गए, चादर का पर्दा कर दो, नहलाओ। एक ने कहा कपड़े उतार, कपड़े कुछ टाइट थे, समझदार आदमी खड़ा था, कहा ठहरो ठहरो, कंची ले लो, मार दो, कहीं मुर्गे को झटका न लग जाए। वाह इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम, लाओ दुनिया में इस्लाम जैसा मतलब। अरे जो इस्लाम मुर्दे को झटका देना बर्दाश्त न कर सके, वो इस्लाम किसी को अज़ियत देना क्या बर्दाश्त करेगा? नहला दिया गया, कहा चारपाई में लेटाओ। चारपाई भी कहां से आएगी? मस्जिद से, चंदे वाली। यहां शायद इंतजामिया कमेटी ने रखा हूं, मैं नहीं कह सकता, हर जगह कहां से? मस्जिद से। चंदे वाली चारपाई में लेटाए जाओगे, कहां गया तुम्हारा गुरु? 2-2 रुपए बेचारा इमाम चिल्ला चिल्ला करके जिसे जमा करता रहा, आज उसी चारपाई पर तुम लेटा दिए गए। थोड़ी देर के बाद घर वाले कहेंगे उठाओ, खुदा हाफिज, जनाजा उठ जाएगा, लेकर के कब्रिस्तान पहुंचे, काली उतर पहुंचे, एक साथ खड़े हो गए, कहा ठहरो, कब्र में कुछ मिट्टी गिर गई, इसे भी निकाल लेंगे। मैंने कहा भाई अब तो मिट्टी में मिल नहीं जा रहा था, आप क्यों निकाल रहे हो? आप क्यों निकाल रहे? कहा हजरत मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिए जरा सा। और एक बात बताइए, घर से कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान पे लाए, एक छोटा सा मकान बना दिया, छत डाल दी गई पटरों की, खानदान के बुजुर्गों को बुलाया गया, कहा मिट्टी दो। इसलिए मैं कहता हूं मोमिन बन के जिंदगी गुजारो,
मोमिन कभी मरता नहीं है, घर बदलता रहता, जगह बदलता रहता। मोमिन बन के जिंदगी गुजारो। हम सब पहले कहां थे? आलम अरवाह में। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सारी रूहों ने कहा हाँ मौला तू हमारा रब है। जब तक चाह आलम अरवाह में रखा, उसके बाद खुदा ने कहा दुनिया बदलो। मां के पेट में चले आए, 8 महीने 9 महीने, जब तक चाहा अल्लाह ने रखा, कहा दुनिया बदलो। दुनिया में चले आए, बाप के मकान में चले आए। 50 साल 60 साल 70 साल, जब तक चाहा रखा, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो। कब्र में चले गए, कब्र में जब तक चाहेगा रखेगा, फिर कहेगा दुनिया बदलो। मैदाने हश्र में चले जाएंगे, हिसाब किताब लेगा, कहेगा दुनिया बदलो। जन्नत चले जाएगा। अरे मोमिन मारा का बोलो, लेकिन मोमिन बन के जिंदगी गुजारो। मरने के बाद एक छोटा मकान कब्रिस्तान में बना दिया गया। हमने मरने वाले को जलाया नहीं। अरे बोलो, जलाया नहीं। पहले बड़े मकान में रहता था, 200 गज के प्लाट में, 400 गज के बंगले में रहता था। अब 2.5 गज जमीन का मकान, स्लैब डाल दी, लेकिन जलाया नहीं। बोलो, जलाया नहीं, इज्जत से लेटा दिया। और लेटाने 2-4 आदमी नहीं गए थे, पूरा मोहल्ला गया था। रुखसत करने पूरा समाज गया था, पूरे रिश्तेदार गए थे। इज्जत आबरू के साथ छोटे मकान में करके उसे वापस बैठे। मैं कहता हूं, हमने मुर्दा नहीं जलाया, हम मरने के बाद भी नहीं जलाते। अरे बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इस्राइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जब टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आतंकवाद के साथ मत जोड़ो। अरे जो इस्लाम एक मुर्दा जलाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम जिंदों को मारने की इजाजत कैसे देगा? इस्लाम रहमतों का मसला, इस्लाम बरकतों का मसला। एक बात और बताओ, वजू करते हो ना, तो आप पाइप है, टोटी है, पता नहीं चल पाता कितने पानी में वजू कर लिया। पहले आमतौर से लोटा बदना, एक लोटा में एक बदना में वजू हो जाता। जिसका वजू एक लोटा पानी में हो जाए, तो जानते दूसरा लोटा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अरे बोलो, पूरा लोटा वलीबा। वाह इस्लाम, तेरे कानून को करोड़ों सलाम। हमें एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो, तो समझ में आपके आया? तो जरा सबको समझाया करो कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल